trong cõi phải mật bản bà vẽ trong cõi như chỉ vẽ chùm nuôi đấy bà nấu pòi bài đang tại bàn tay môn trôi chùm nuôi sông chun nấu pòi miền đây một bị bia vì mùi sắn thay bà miền cả là này cô thạch ra cho mùi tụi tiền này chun bà nấu không khai bia vì cà phê là nghề mà sầm mày nắng bà bàn đa lôi một nụ bầy nẹt bàn slap ở nơi nâng cái lạnh thì mà đó đôi xa thì rốt dân turi đọc làm cả ấy nó cứ bọc bị bọc ở mô tô pi kêu bàn đa lôi một nụ bầy nẹt bàn slap nơi nâng cái lạnh thì mà đó bạn cả hai ca ní bạn cả là nêu trong nó ở phum mà Paul khum chiên mục ở sọc bay miền chế khách ở Previ bạn tam pít ở tam xạ xây nơi cái này cả hai bạn gì tha rốt dồn ní bạn bạc bó bị lách từ cả bạn hai bạc sọp từ khi chỉ mua được mô tô mà kêu bạn đọc bạc sọp từ khi chỉ mua được mô tô mà kêu tập bốc chỉ mua được mô tô để sọp từ khi bị lệch từ cả nâng theo đó mà bàn tay đào pe bốc sọp từ khi hay có bạn rule từ bốc nâng mô tô để một chặt từ khi nó mà tam pít ní cứ nẹt slap cứ mô tô một bị chặt từ khi ở đằng ấy tê ba càng năm để thò mà đa tê ní slap xây pi nẹt nâng côn tôi như mà nẹt mà thằng bay nẹt nó đột rồi này mong cứ đi bật chia mưa tàu sau của nhiệt cam là tôi tiền này chun và khi ba một bên nó đằng ấy tê bàn tay đời xa thì lan nó bốc ở một tô bao slap từ khi nó một bốc khi này còn vùng tay chi nó càng năm đáy ấy slap thằng bay đang phim tay một đòn và này tôi tiền này chun khơi nhờ đó là pe khơi nhờ tất tập phimแบบนี้tao khơi nhờ run thốt mền tên vàนี่จะตัดเพียบกรุธนาจารย์จอในคังแคดเปล่าเฮียบรรดาเราสลับใบเนี้ยบ่าโมโตปีเครื่องให้ในรถยนต์มาเครื่องในโครงการบรรดาไว้ได้ประเจี๊ยบรอดได้กระพุ้งแต่ทัวร์การก้นใบเจี๊ยบคังปลีนอกกีขวดคลุนเนี่ยบากบอบานให้ใบเจี๊ยบแล้วนึกเอาเนี่ยบากบอตนาบานบ่านี่ได้ปลีประเจี๊ยบรอดทัวร์การก้นbà bắt tay phải chỉ ai phải đi quạt squat phù mà sa phù mua là tha phù mà khum rồi bỏ quát được chẳng mấy cái bắt tay và squat này tới ấy bà xong bắt chọc đường cả này cô thà cho nó phải hiệp bản năng lâu giờ nghĩa một mưa chùm núi bao giờ mình tôi tên này chuyên khi ông cà phê ngày 6 cứ bàn từ nòm dọc nó chùm nuôi từ chạy chuồn về chiều bờ tôi được cột chuồn được hàng khát bên tiền miền tây nông công bỏi bẹt bà chùm nuôi tiếng ó này cứ chỉ chùm nuôi bỏ họ sập bỏ chuồn bỏ dưỡng cứ chỉ bị sai cứ về chiều bờ rót nâng ở nhà thô hay nâng nẹt rọc xí được hàng bỏi bẹt nâng thèm đó bà hai quạt xôm oi từ nhóm tôi chùm mùi quạt room chùm mùi nâng ở nhà thô công lục ngao mình chuồn bà lục nó có ba là công bỏi bẹt lục Attica công bỏi bẹt bà hay nâng phải chiêu bồ rót tây tiết để bàn đó là chùm nuôi thằng on đi bạn chẳng đi đôi chia rụp hiệp hoặc đào đi cứ dương bàn dốc đó là cô đào nông tại một đó đôi chùm nuôi thằng on đi miền អង្គ miền mi miền Tức Sĩ miền Thạ Bì Ca mùi chùm nuôn hay còn miền Khmer dương nâu bờ tây Hồ Long tàu chùm mùi phòng này bà dương bạn đặt ở chùm nuôi nữa còn nó có con lục ngào mình chuôn để bàn đây ẩn kia chùm mùi nâng phải chiêu bồ rót để nâu tí nước nâu còn bỏi bẹt tầm đó hay xong con cho sao chấm pu họ phải chia bớt nó còn bỏi bẹt chết chui kia chỉ ra chui kia chấm pu họ mình nuốt thọ nó cứ bớt chia là mền tén và tôi bay chấm nuôi đi tay cái đây tràn cái đây có khi ông xong con cho sao chấm pu tức chất là bọn nhẹ còn bỏi bẹt để chơi phụ buồn phong hay chơi chui kia phong tôi bay miên pành hà ấy cá lang được đôi tẹo tì hỏi chạy danh pành hà xa tây ấy để cá lang ấy chẳng tấm và room kia đó sai hốt đó tì bị chọc đôi bành mình đi tẹo tông xa tây khang áp ba con rong còn tu sập một trong này còn ta dương chia diêm đằng bị đỏ chim môi đằng bị chia bồ rót ở chóp ông bị bành hà thằng on điហើយសុំមិនអោយចំណេញខាងណាចំណេញខាងណាខាទេគឺសម្បទានគ្នាទាំងសងខាងដើម្បីរកចំណុចដែលចេញឲ្យតតែបានដែលយើងជិះឲ្យបានកុំអោយថាដោះអត់ចេញប្រើប្រាស់កម្លាំងគឺសម័យនេះហើយយើងអត់ធ្វើការចឹងទេយើងជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីបាទរំលែកគ្នាឥឡូវអ្នកណាសម្បទានអ្នកណាបន្តិចខាងណាបន្តិចខាងនោះបន្តិចទៅគឺចប់បញ្ហាប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តដោះស្រាយព្រោះខាងក្រុងក៏គាត់ព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយនឹងដែរបាទនេះជាជំនួយដែលយើងបាន
ទទួលបានហើយប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងនៅការអបអរសាទរមែនទែនចំពោះប្រជាចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងខាងស៊ីវិលក្តីបាទខាងសាលាក្រុងខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានកងរាជបុត្រហត្ថមាននគរបាលដែលប្រចាំនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងតែម្ដងបាទនេះគឺវ៉ែនតាសម្រាប់ចាស់បាទគាត់ដាក់ទៅត្រូវទៅហ្មងបងស្រីគាត់មកពីខាងហូឡង់បាទខ្មែរយើងនៅប្រទេសហូឡង់គាត់ចង់ទៅចែកផ្ទាល់នៅទីនោះចឹងដែរគាត់ថាពេលដែលមើលហងមាសនៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់មើលទៅសប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញទៅដើរឲ្យទៀននៅតាមតំបន់ជនបទចឹងគឺគាត់ចង់ថាឲ្យតែបាននមសុខខ្មែរគឺដឹងឲ្យមកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទនេះដែលជំនួយយើងតាមពិតខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដែរកុំឲ្យច្រឡំថានេះជាជំនួយរបស់សរុបទាំងអស់ជារបស់សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺលោកងៅមេងជួនលោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគឺគាត់ជួយខ្លះមកប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ោយប៉ែតជួយខ្លះមកបាទកងទ័ព9ខាងប៉ូលីស911នៅព្រំដែនហ្នឹងជួយខ្លះមកហើយខាងលោកអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតគាត់ជួយខ្លះមកគឺចែកម្លែកគឺច្រើនកន្លែងបាទនេះចំនួនប្រមាណ8គ្រួសាររហូតដល់10គ្រួសារនៅកន្លែងនឹងពួកយើងចែកច្រើនកន្លែងបន្តិចបាទនេះគឺជាទីតាំងទី1បាទអញ្ចឹងទៅទីតាំងទី2បាទទីតាំងទី2គឺយើងមានច្រើនកន្លែង1 2 3 4 5 6អូចង់10កន្លែងតែវាគាត់តែតិចអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះថាហេមិនក៏មកចែកអំណោយបានតែប្រហែលគ្រួសារអត់ទេខាងខ្ញុំនេះខាងក្រុមហងមាសហ្នឹងគឺរើសចោះយកកន្លែងបន្តិចទេអត់មានច្រើនទេមាន5មាន10មាន5 10 5 10ចឹងទៅបាទនេះមកដល់ទីតាំងមួយទៀតបាទទីតាំងមួយទៀតនេះគឺចំនួន4គ្រួសារបាទ4គ្រួសារគឺយើងបានមកដល់កន្លែងនេះគឺសិតតែទូរគតជនដែលគាត់ខ្វះខាតជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទអង្គ25គីឡូក្រាមបាទមានមីគឺដូចគ្នាតែម្ដងហើយនឹងថវិកាមួយចំនួនដែលបានយកទៅដល់គាត់នឹងតែម្ដងបាទនេះគឺចំនួន4គ្រួសារដែលគាត់នៅកន្លែងទៅនឹងតែម្ដងបាទហើយផ្ទះរបស់គាត់គឺមានកត្រេកកត្រាបាទតាមធម្មតាវាថាវាមិនមែនថាមានទាំងអស់ហើយណាវាមានអ្នកក្រវាមានអ្នកមានអ្នកធនមធ្យមអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើម៉េចចែកឲ្យបានដល់គោលដៅទៅបីតិចក្តីច្រើនក្តីយើងធ្វើម៉េចជួយគ្នាជឿរំលែកនៅទៀនដែលនៅទាំងអ្នកនៅមូលដ្ឋានទាំងអ្នកនៅឆ្ងាយហ្នឹងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋអស់ហ្នឹងនៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅទីនោះគឺសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះយើងខ្ញុំដែលក្រុមការងារហងមាសទៅហើយទៅដល់គោលដៅអញ្ចឹងដែរបាទនេះទៅវគ្គទី2បាទវគ្គទី2ឥឡូវឈានទៅចូលទៅវគ្គទី3ទៀតបាទវគ្គទី3ទៀតបាទដែលពោះវាច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងហើយបានជាបើសិនជាមិនលឿនអញ្ចឹងទេម៉ោងវាយើងចេះខើចបាទទៅវគ្គទី3វគ្គទី3ហ្នឹងគឺទៅដល់កន្លែងមួយនោះគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួនមុនដំបូងដាក់តែ4គ្រួសារ6គ្រួសារទេបាទ6គ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារតែជំនួយរបស់យើងហ្នឹងគឺរួមជាមួយលោកអភិបាលក្រុងហើយលោកអធិការនឹងខាង911ថែមទៀតខាងនគរបាលព្រំដែន911គាត់ជួយខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងវាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ឡើងមកលើដល់មកលើអញ្ចឹង6ហើយថែម4ថែមទៀតគឺឡើង10បាទឡើង10អញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ទៅតិចអីច្រើនទៅឲ្យតែបានបាទទៅបីហើយក៏មានសប្បុរសជនខ្លះគាត់មកជួយដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគាត់សុំមកជួយនឹងដូចបងស្រីអ៊ំស្រីនោះអាវខៀវហ្នឹងគឺគាត់មកថាខ្ញុំជួយដែរខ្ញុំធ្វើបុណ្យដែរបាទធ្វើបុណ្យជើញបាទជើញធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានបុណ្យអត់មានរើសអើងទេណាអត់មានរើសអើងថាអូប៉ាក់នេះហូប៉ាក់នោះហូខ្សែនេះហូខ្សែនោះអត់ទេបាទគឺមានយើងឃើញជាក់ស្ដែងប្រមាណដែលយើងកំណត់តាមជំនួយរបស់យើងតិចតួចដែលយើងគេជួយហ្នឹងគឺយើងឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅបាទនេះទៅវគ្គទី3បាទតោះចូលទៅទី4បាទទៅទី4ហ្នឹងគឺទៅកន្លែងឆ្ងាយមែនតើបាទឆ្ងាយមែនតើទៅដល់ព្រំដែនអានោះគេហៅថាអូនេះទៅកន្លែងមួយសិននេះបាទទី4នេះទី4ហ្នឹងគឺមកដល់ផ្ទះគ្រួសារមួយនេះគឺមានលោកយាយលោកតាហើយគ្រួសារមួយនោះគឺត្រូវបានគេជះទឹកអាស៊ីតបាទជះទឹកអាស៊ីតគឺខ្
ខ្វក់ទាំងពីរទាំងភ្នែកទាំងអីហើយធ្លាយដល់ប្រពន្ធទៀតបាទប្រពន្ធក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយបញ្ហាទឹកអាស៊ីតនឹងដែរបាទនេះពូម្នាក់នេះគឺជាគេជះទឹកអាស៊ីតបាទពិការភាពទាំងអស់ហ្មងពិការទាំងភ្នែកមុខមាត់ពិបាកនឹងហូបបាយនឹងតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំសួរទៅថាតើគេជះទឹកអាស៊ីតរឿងអីគាត់ថាជះទឹកអាស៊ីតតាក់ទងនឹងរឿងគាត់គេចំណែនគាត់ច្រៀងព្រោះពេកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តែគេជះនៅពេញទេមិនជះនៅនោះទេបាទជះនៅពេញទេប្រហែលឆ្នាំហើយដូចជាគាត់និយាយមកដូចថាតាំងពី2007គាត់អត់ប្រាប់នេះផងគាត់ថាគាត់បាច់និយាយវែងឆ្ងាយគាត់ថាវាទៅម៉េចវាកើតឡើងទៅអញ្ចឹងថាជីវិតរបស់យើងទៅចុះគាត់ទោះនៅក្នុងខ្ទមកំសត់មួយជាមួយប្តីប្រពន្ធនៅចើមផ្លូវនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានគេជះទឹកអាស៊ីតដោយសារតែគេចំណែននឹងគាត់ច្រៀងព្រោះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទយប់ឡើងគេទៅជះនៅផ្ទះនឹងតែម្ដងបាទជះទៅត្រូវទាំងប្រពន្ធបាទគ្រោះថ្នាក់ទៀតបាទតបមកទៀតនេះគ្រួសារលោកយាយលោកចាស់នេះទៀតបាទគាត់ក៏បានជូនពរចំពោះសពរបស់ជនរបស់យើងដែលបានផ្ដល់ជាជំនួយថវិកាក្តីសម្ភារៈក្តីដែលទៅដល់អ្នកទូរគតជនពិតប្រាកដបាទតោះទៅវគ្គទី5បាទទៅទី5បាទទៅដល់ចំណុចទី5ចំណុចទី5ហ្នឹងគឺឈានទៅដល់នេះហើយទៅដល់ចំណុចព្រំដែនណាព្រំដែនចំណុចហ្នឹងគេហៅកចំណុចទំនប់ក5បាទនេះចូលបាទថាហើយបាទកុំឲ្យច្រឡំរូបភាពបាទនេះគឺខាងនគរបាលវរៈ911ខាងព្រំដែនបាទគាត់ប្រចាំនៅទីនោះហើយតូបនេះមួយគឺខាងនគរបាលវរៈ911ជួយសាងសង់ឲ្យគ្រួសារក្រីក្រមកគ្រួសារហ្នឹងគឺអត់មានអីទេគឺផ្ទះគាត់ទូចនៅក្រោមដើមបត្រានោះបាទលូនចូលដូចគេធ្វើត្រង់ជ្រូកចឹងបាទដូចធ្វើត្រង់ជ្រូកប៉ុន្តែដោយសារខាងនគរបាលនោះគាត់អត់មានលុយអីទេគាត់មានអាឈើហ្នឹងទៅវាយជាក្រងហ្នឹងដើម្បីវាយអីហើយទទួលគាត់ជួនពេលឲ្យខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងថាគេលោកខាងហងមាសមកបានអំពាវនាវសុំបានសង្កសីបាទវាយជាបកគោលឈើហ្នឹងទៅឲ្យមេភូមិអីហ្នឹងក៏គាត់ជួយយើងទៅបាទនេះខាងមេជាការនៅខាង911ក៏គាត់ទៅនឹងដែរខាងនគរបាលបាទនេះតូបរបស់គាត់ដែលនៅសប្ងាយហ្នឹងជាមួយនឹងកូនម្នាក់គឺពោះធំបាទដល់ពេលចាប់ដើមយើងខ្ញុំថានឹងមកអំពាវនាវឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងបើសិនមានបងប្អូនចង់ជួយជាសង្កសីទាំងអីជួយផងព្រោះសរុបទាំងអស់យើងគិតថាវា30សន្លឹកបាទទាំងជាងទាំងតបូលដល់ទៅជែកគ្នាទៅមានបងប្អូនម្នាក់ដែលទៅជាមួយគ្នានឹងគាត់ជាអ្នកថាងអាជីវករអ្នករកស៊ីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងដែរគាត់ថាលោកទីឥឡូវយើងខ្ញុំរៃគៀសគ្នានេះអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់វាជាង4000បាតខ្ញុំក៏មុនថាឲ្យជាងគេពិនិត្យមើលថាបងសង្កសី30សន្លឹកហ្នឹងគិតប៉ុន្មានជាង4000បងហាសង្កសី4000បាតគេគិតបាតតែទៅក៏មកបុកពោខ្ញុំថាលីសង្កសី30លឹក$4000ជាងហើយចង់ភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងបាទដល់ពេលគិតទៅវាជាង200ជិត$300បាទជិត$300អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខាងនោះបានជួយឧបត្ថម្ភបាទទៅហើយបាទបងអរគុណណាបងប្រុសនេះគាត់បានជជែកមួយខ្ញុំបងចាំខ្ញុំរៃអង្គាគ្នាដើម្បីទិញសង្កសីហ្នឹងហើយរួមជាមួយបើសិនខ្វះខាតអីលោកងៅមេជួនអភិបាលក្រុងគាត់ជួយបន្ថែមមកបាទខ្វះបន្តិចតួចអីហ្នឹងជួយអីរឿងអីប៉ុណ្ណឹងមិនបានប៉ុន្តែឥឡូវជួយបានទៅហើយបាទនេះយើងខ្ញុំក៏បានឈរថតនៅកន្លែងចំណុចខាងក្រោយប្រហែលជា3ម៉ែត្រហ្នឹងគឺព្រំដែនបាទកំណត់ព្រំដែនខាងនោះថៃខាងនេះយើងហើយខ្ញុំក៏បានជួបឆ្លៀតដល់នឹងហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងនគរបាលយើងនៅទីនោះយើងសួរថាតើយ៉ាងម៉េចដែរតំណែងនៅមួយកម្ពុជាថៃគាត់ថាដូចអត់អីទេគឺល្អជាមួយគ្នាទេយើងទៅជែកការងារអីស្រួលជាមួយគ្នាទេអត់មានអីដែលត្រូវពិបាកទេតំណែងមានបញ្ហាអីទៅជែកគ្នានឹងតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំកំពុងទៅជែកគ្នាតាក់ទងនឹងរឿងអ្នកដែលចេញថ្លៃសង្កសីឥឡូវរកឃើញតម្លៃសង្កសីហើយចាំមើលបើសិនជាធ្វើតូបនឹងហើយចាំទៅម្ដងទៀត
បាទទៅថតធ្វើឲ្យបានមិនដែរបាទនេះគឺនៅចំណុចព្រំដែននឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកអភិបាលក្រុងដើម្បីសួរគាត់ពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីនោះហើយនៅទីនោះខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងមេភូមិខ្ញុំថាចុះប្រជាពលរដ្ឋគាត់រកស៊ីអីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺគាត់ជាទូទៅគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករបេះផ្លែឈើបាទធ្វើចំការនៅក្នុងទឹកដីថៃបាទអញ្ចឹងពេលល្ងាចពេលព្រឹកគាត់ចេញល្ងាចចូលវិញគេមានបានសម្រាប់ឲ្យចេញចូលទាំងព្រឹកចេញព្រឹកចូលល្ងាចបើអត់មានបាននឹងទេថៃគេអត់ឲ្យចូលទេពីព្រោះថៃថាបើសិនជាអត់បាននឹងគឺគេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋទៅអត់មកវិញបាទនេះខាងភាគីថៃគេប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកនៅទីនោះគឺគេទៅហើយមកវិញដើម្បីធ្វើជាចំការអីធម្មតាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបានថៃគេឲ្យចូលអញ្ចឹងគេមានបានគឺចូលអត់បានបាទនេះយើងក៏បានជួយយកជំនួយនឹងឧបត្ថម្ភខាងក្រៅនឹងបន្ថែមទៀតបាទឲ្យនិយាយអ្នកមីងគ្រួសារមួយគ្រួសារជាមួយនឹងកូនពោះធំនោះហើយមកនៅខាងក្រៅនេះគឺប្រហែលគ្រួសារបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺនៅជាប់នឹងព្រំដែននឹងតែម្ដងបាទជាប់ព្រំដែនបាទឥឡូវយើងទៅមកកន្លែងទៀតបាទទៅមកកន្លែងទៀតជាមួយនឹងខាងជំនួយរបស់ខាងនគរបាលនៅខាងអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រោះយើងក៏មានជំនួយទៅជួយខាងវិរៈកងទ័ពនៅព្រំដែននោះខ្លះដែរបាទហើយតបមកទៀតខាងនគរបាលប្រជាខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតđóក៏ជួយឧបត្ថម្ភមួយឈុតនឹងដែរបាទនេះខាងវិរៈសេនាធំនៅព្រំដែនហ្នឹងគឺនៅក្នុងហើយយើងក៏បានជំនួយតិចតួចក្តីប៉ុន្តែបានទៅដល់គាត់ហើយនៅទីនោះគាត់មេបញ្ជាការក៏សម្ដែងការត្អូញត្អែថាមកថ្នាក់លើថាមេត្តាជួយសាងសង់អគារអីមួយឲ្យវាសមរម្យផងព្រោះកន្លែងតំណងពេលចូលទៅដូចជាមើលទៅដូចជាទ្រុឌទ្រមែនបាទនេះយើងបានផ្ដល់ទៅសម្រាប់កងទ័ពនៅចំណុចព្រំដែននឹងតែម្ដងវគ្គធំបាទឥឡូវនេះយើងចប់មកវគ្គហ្នឹងឥឡូវយើងមកកន្លែងមួយទៀតគឺកន្លែងខាងចូលមកដល់ចិត្តក្រុងវិញបាទសម្រាប់គ្រួសារពីកន្លែងទៀតបាទពីកន្លែងទៀតនេះគឺជាជំនួយរបស់លោកអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលមានឧបត្ថម្ភមានមីមានត្រីខកំប៉ុងមានទឹកសុទ្ធមានអីបាទនេះទៅដល់កន្លែងគ្រួសារមួយប្រហែលគ្រួសារ4ដូចតែនេះគឺ4គ្រួសារបាទឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់បាទសម្ដែងការអរគុណណាស់បាទជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ជាជំនួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបុណ្យដល់ផ្ទះតែម្ដងដល់ចដើតែម្ដងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុណ្យដល់ចដើបាទកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែថាជួយប៉ុន្តែទីបំផុតយើងចិត្តផ្ញើទៅឃើញផ្ញើហ្នឹងវាជួសតាមផ្លូវបាទលើទៅមកកន្លែងទៀតបាទគឺកន្លែងចុងក្រោយបាទកន្លែងចុងក្រោយដែលយើងបានយកទៅដល់ទីនេះគឺចិត្តសាលានៅពេលកូនសិស្សចេញពីសាលាមកទាំងអស់នៅពេលដែលដឹងថាអូក្រុមហងមាសមកឆែកនៅនឹងហើយគាត់នឹងចេញមកទាំងអស់ទៅមកស្វាគមន៍នេះយើងបានចែកជំនួយនៅចិត្តនោះគឺផ្ទះគាត់មួយគ្រួសារនៅទីនោះគឺគាត់អត់ពេលនោះពួកប្រជាពលរដ្ឋមកស្វាគមន៍ថាឃើញនៅក្នុងទូឥឡូវឃើញហើយកូនសិស្សនៅក្នុងខ្សែលើកដៃអបអរសាទរហងមាសបានមកដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទនេះយើងបានផ្ដល់នៅជំនួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយជាចុងក្រោយនេះគឺមានឈ្មោះដែលអ្នកទទួលផ្ដល់ជំនួយអ្នកក្រុងប៉ោយប៉ែតមិញបើសិនខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះអត់អស់ទេបាទពោះច្រើនពេកមានប្រជាពលរដ្ឋណាមានអ្នករកស៊ីមានសមត្ថកិច្ចមានប្រធានច្រកលោកសៅបរិទ្ធដែលគាត់ជួយជាមូលនិធិសម្រាប់ជនក្រីក្រនឹងផងបាទមានលោកអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតមានលោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតងៅមេងជ្រួនមានខាងនគរបាលមានខាងនគរបាល9 11វិរៈព្រំដែនបាទនឹងមានរាប់អត់អស់ព្រោះនិយាយឈ្មោះគឺវែងមែនតើបាទច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះមានអ្នកនៅក្រៅនេះគាត់បានជួយលោកតាន់ស៊ីថាន់និងអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីខាវីព្រមទាំងបុត$100ប្រទេសបារាំងលោកសេងលីនិងអ្នកស្រីជីវ៉ាព្រមទាំងបុត$100នៅប្រទេសហូឡង់ហើយនឹងនេះខាង
បាទអ្នករកស៊ីនៅអាជីវករនៅផ្សារនៅផ្សារត្រីបាទអាជីវករនៅផ្សារត្រីគាត់រួមគ្នាឧបត្ថម្ភជាថវិកាឲ្យទិញសម្ភារៈហើយនឹងអាជីវករនៅផ្សារអគ្គបាទជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់នេះនឹងប្រមាណនេះនៅក្នុងនេះបាទគាត់ជួយនៅពេលដែលឃើញហងមាសទៅដល់គោលដៅអញ្ចឹងគាត់ជួយតិចដីច្រើនដីឲ្យយើងមកចែកបាទអរគុណមានជំនួយពីលោកព្រាបសំអ៊ីនិងភរិយាឈ្មោះឡាំញឹបចានៅខាងទៅជនក្រីក្រចំនួន$10ចាហើយនៅក្នុងនោះខាងរើសបានរឿងរើសបានតញ្ញាណបានវិញខាងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មើលការខុសត្រូវនៅខាងរោងកុនលុចយើងនេះគាត់រើសបានកាតគ្រីម៉ូតូដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ1CB7460ដែលម្ចាស់ហ្នឹងគឺឈ្មោះស៊ូនច័ន្ទថនចានៅបឹងសាឡាងប្រសិនបើបានលឺហើយដែលគាត់ចូលមើលកុននៅរោងកុនលុចហ្នឹងគាត់ជ្រុះកាតគ្រីម៉ូតូចាហើយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយឈ្មោះថានៅវណ្ណដារិទ្ធដែលគាត់ភេទប្រុសនៅខុំវាលស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺចាគឺគាត់ជ្រុះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅខាងរោងកុនលុចដែរដូច្នេះតាក់ទងទៅខាងបុគ្គលិករោងកុនលុចដើម្បីយកកាតគ្រីម៉ូតូនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះតាមលេខ012 785 796ចាបាទហើយយើងមានជំនួយជាច្រើនទៀតដែលបានបងស្រីដែលម្ចាស់ជំនួយគាត់មិនប្រាប់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកធ្វើបុណ្យទៅចែកដល់4គ្រួសារនៅក្នុងប្រសេនុរូបភាពទាំងអស់នេះចាំយើងផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកនឹងជំនួយផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់បានផ្សាយហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជារឿងការធ្វើផ្លូវនៅខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតចំណាយអីយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតយើងមានរឿងតទៀតនៅខាងប៉ោយប៉ែតអត់ទាន់ចប់ទេនៅស្អែកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយ